హలో మై డియర్ స్టూడెంట్స్, నిన్నటి వరకు మనం యూనిట్స్ అండ్ డైమెన్షన్స్ అనేటువంటి వర్క్షీట్ 1కి సంబంధించినటువంటి కాన్సెప్ట్ అంతా చెప్పుకున్నాం. సో మీరు కాన్సెప్ట్ అంతా కూడా చాలా చక్కగా విన్నారు. తర్వాత దానికి సంబంధించినటువంటి సినాప్సిస్ అంతా కూడా చదివారు. అలాగే నేను ఎప్పుడు మీకు చెప్తున్నది ఏంటంటే, వర్క్షీట్ చెప్పే ముందుగానే మీరే వర్క్షీట్ ప్రాబ్లమ్స్ అన్నీ కూడా ట్రై చేయాలి. రాని సమ్స్ మాత్రమే ఇక్కడ చూడాలనేది మన యొక్క రూల్. అయితే ఈరోజు మనం ఈ వర్క్షీట్ 1ని చెప్పుకుందాం. ఈ వర్క్షీట్ 1 చెప్పేటప్పుడు నేను ఈజీ సమ్స్ ఉన్నాయి, డిఫికల్ట్ సమ్స్ ఉన్నాయి, కానీ అన్నిటికీ ఆన్సర్స్ నేనైతే చెప్పేస్తాను. మీరు ఒకసారి క్విక్ రివిజన్లా ఉంటుంది చూసుకోండి. అయ్యో ఇంత ఈజీ సమ్స్ సార్ చెప్పారు అనుకోవద్దు, ఎందుకంటే కొందరు నన్ను కాంటాక్ట్ చేయడానికి ఇబ్బంది పడుతున్నారు. సో అట్లాంటి వాళ్ళకి ఇబ్బంది లేకుండా ఉండడం కోసం నేను ఈజీ సమ్స్ కూడా సొల్యూషన్స్ని చెప్పేస్తున్నాను. సో ఇంకా లేట్ చేయకుండా వర్క్షీట్ లోపలికి వెళ్దాం. లుక్ ఎట్ దిస్ వన్. ఫస్ట్ క్వశ్చన్, ద డైమెన్షన్ ఫార్ములా ఫర్ టైమ్ ఈజ్. దీనికి అసలు నేను చెప్పవలసిన లేదు, మీరే చెప్తారు. టెల్ మీ ద ఆన్సర్. ఎస్, కరెక్ట్. స్ట్రైట్ క్వశ్చన్. డైమెన్షనల్ ఫార్ములా ఫర్ టైమ్ ఈజ్ టీ. దట్స్ ఇట్. సెకండ్ క్వశ్చన్, ద ఫిజికల్ క్వాంటిటీ విచ్ హ్యావ్ 0 డైమెన్షన్స్ ఇన్ మాస్ ఈజ్ అని అంటున్నాడు. సో మాస్ యొక్క డైమెన్షన్స్ 0 ఉండాలి, అది ఏ ఫిజికల్ క్వాంటిటీ అని అంటున్నాడు. లెట్ us చెక్ 1 by 1. ఫస్ట్ వన్ ఈజ్ మొమెంటమ్. సో మొమెంటమ్ యొక్క డైమెన్షన్ ఫార్ములా ఏంటి? mLT⁻⁻1. ఎందుకని? మొమెంటమ్ మీన్స్ as you know mass into velocity. The dimension formula for mass is m. The dimension formula for velocity is Lt⁻⁻1. The physical quantity which has 0 dimensions of mass. Here the dimensions of mass is 1. That's why this is not correct answer. Next, force. What is the dimension formula for force? Mass into acceleration means m into Lt⁻⁻2. So here also the dimensions of mass is 1. So this is also not right answer. Area. Area means length into breadth. So it is L square means m⁻0 L square T⁻0. So here the dimensions of mass is 0. So this is our answer. Let us check for the second one also. That is he gave for density, where density means what? Mass by volume means mass by volume means L cube, which is equal to m L⁻⁻3, where here the dimensions of mass is 1. Hence this is also wrong answer. So our area is right answer. Note down. Now the third question is the dimension formula of pi is. What is this pi? Refers angle. So where angle means what? Where angle means what? Arc by radius. Angle means arc by radius. So arc means it refers to length, radius also refers to length, hence both will be cancelled. It is L⁻0. Means the dimensions of m is 0, length is 0, time is also 0. The dimensional formula of pi is this. Third one is right answer. Next, the fourth question, dimension formula of density is. Just now we have discussed the dimension formula for density. What is the formula for density? Density D is equal to mass by volume, where m by volume means L cube, which refers m L⁻⁻3. This L cube goes up and it will be L⁻⁻3. Here there is no time means mLT⁻0. So mL⁻⁻3 T⁻0. This is right answer. Next, dimensionless quantity. He is saying about dimensionless quantity. Never has unit, may have a unit, always have a unit, never exists, he is saying. So let us check which is the right answer. For example, dimensionless quantity means we can take any example. Can you give me any example for dimensionless quantity? Yes, very good. Relative density can be taken as a example for dimensionless quantity, because relative density means what? Density of the object by density of water. So this is the density of object by this is density of water. So here this is mL⁻⁻3, density of water also mL⁻⁻3, hence both will be cancelled and it is m0 L0 and T0. This is a dimensionless quantity, but it will have units. Relative density having units same as density, but it doesn't have dimensional formula.
That's why dimensionless quantity may have units. Example is relative density. So this is the right answer. We can't say always. Always has a unit. We can't say that always. Yeah, one more example I can give. Just now we have discussed about that also. That is angle. So angle has unit, radians or degrees, but it doesn't have dimensions. So dimensionless quantity may have unit. Can we say that dimensionless quantity always has a unit? No, we can't say that dimensionless quantity always has a unit, because in higher classes you can learn it. If I take coefficient of friction mu is equal to F by N, where F means force, unit is Newton, N means normal reaction, that is also force, a kind of force. That's why here also the unit is Newton. Newton gets cancelled, and the coefficient of friction has no unit. So there are some quantities which have no units and simultaneously no dimensional formulae. That's why we can't say the word always. May have unit is the right answer. Got it? Next, sixth question. The dimension formula of a surface tension is, he is asking. See, it is very early stage, you don't know what is surface tension, and right now I can't say what is surface tension also. But because of surface tension, you can observe some insects can crawl on the surface of water. మీరు చూస్తే కొన్నిసార్లు మట్టిలో, బురదలో, లేదా వాటర్ సర్ఫేస్ పైన చిన్న చిన్న ఇన్సెక్ట్స్ నడుచుకుంటూ వెళ్ళిపోతుంటాయి కదా, దట్ ఈస్ బికాస్ ఆఫ్ సర్ఫేస్ టెన్షన్. సో ఇట్లాంటి చాలా ఎగ్జాంపుల్స్ ఉంటాయండి, వాటి గురించి ఇప్పుడు మనం మాట్లాడద్దు. బట్ మీకు సర్ఫేస్ టెన్షన్ అంటే తెలియదు కాబట్టి నోట్ అని చెప్పి మేము దానికి ఫార్ములా కూడా ఇచ్చాం. ఈ ఫార్ములా బేస్ చేసుకొని మీరు సర్ఫేస్ టెన్షన్ యొక్క డైమెన్షన్ ఫార్ములా చెప్పొచ్చు. ఎట్లాగా? సింపుల్. Surface tension T is given by F by L, where F means force. You know the dimensional formula for force. What is that? ml t power minus 2. ఎలా వచ్చింది? m into a. a అంటే l t power minus 2. సో ఇవన్నీ నేను మీకు సినాప్సిస్ చెప్పేటప్పుడు క్లియర్గా డెరివేషన్స్ ఇచ్చాను కాబట్టి ఇప్పుడు డైరెక్ట్గా అప్లై చేస్తున్నాను. l means l itself, this is cancel, m t power minus 2, that's it. సో మీరు నా సినాప్సిస్ కనుక జాగ్రత్తగా వినుంటే కనుక ఈ వర్క్షీట్ మీ అంతా మీరే ఓన్గా చేసేవారు. Next, the physical quantity that has the same dimensions as that of energy by mass into length, he is asking. So energy by mass into length ki equivalent physical quantity ఏది అని ఇందులో అడుగుతున్నాడు. సో దీన్ని సింప్లిఫై చేస్తే మనకి ఏ ఫిజికల్ క్వాంటిటీ వస్తుందో చూద్దాం. కమ్ హియర్, విచ్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఎనర్జీ అంటే ఏంటి? వర్క్, ఎనర్జీ, both are having same dimensions. So the energy dimension formula is nothing but work. Work means ml square t power minus 2. సో వర్క్కి డైమెన్షన్ ఫార్ములా సినాప్సిస్లో నేను చెప్పాను. అక్కడ ఒకవేళ మిస్ అయితే కనుక ఒకసారి ఇక్కడ చూడండి. సిన్స్ వర్క్ ఏది లేదండి, ఏదైనా ఒక ఫిజికల్ క్వాంటిటీ డైమెన్షన్ ఫార్ములా మనం డెరైవ్ చేయాలి అంటే మనకి ఆ ఫార్ములా తెలిస్తే చాలు, డైమెన్షన్ ఫార్ములా ఈజీగా డెరైవ్ చేయొచ్చు. వర్క్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు వాట్? ఎఫ్ డాట్ ఎస్. బట్ ఎఫ్ మీన్స్ ఫోర్స్, ఫోర్స్ మీన్స్ వాట్? ఎమ్ ఇంటూ ఏ ఇంటూ ఎస్ మీన్స్ ఎల్. ఏ మీన్స్ వాట్? the acceleration means velocity by time, means v by t into l. What about v? I mean v is nothing but displacement by time, ఇది v అనమాట, into 1 by t అలానే ఉంది, into l అలానే ఉంది. So if you simplify this, this is m l into l square t power minus 2, that's it. So this is the dimensional formula of work. That's what I wrote here, divided by mass means m into length is L. So if I cancel, I can cancel mass and mass, 1L gets cancelled. What is left with? ml t power minus 2. So what is this? M means l t power minus 2 is nothing but acceleration, m into a, which is nothing but force. So energy by mass into length is nothing but force. What I am missing? Sorry, I am missing something. That is mm got cancelled, right? This m is already cancelled. So what is left with? Only a is left with. So acceleration. So acceleration is our right answer. చూసారా ఎంత పెద్ద తప్పు చేశాను? ఎంని ఇక్కడెక్కడ క్యాన్సిల్ చేశాను, మళ్ళీ రాసేసాను. ఇదే మన ఎగ్జామ్ హాల్లో కూడా ఓవర్ లుక్ అంటారు, ఓవర్ కాన్ఫిడెన్స్ అంటారు. నాకు కూడా ఎక్కువైపోయింది, కొంచెం తగ్గించుకుంటా మీరు కూడా జాగ్రత్తగా ఉండండి. సో ఇక్కడ ఎం అనేది ఆల్రెడీ క్యాన్సిల్ అయిపోయింది కాబట్టి వీఆర్ లెఫ్ట్ విత్ యాక్సలరేషన్ ఓన్లీ. గాట్ ఇట్? నెక్స్ట్ క్వశ్చన్.
ద డైమెన్షన్స్ ఆఫ్ ఫండమెంటల్ క్వాంటిటీస్ ఇన్ రిలేటివ్ డెన్సిటీ ఆర్ హీ సెయింగ్. ఇప్పుడే చెప్పుకున్నాం రిలేటివ్ డెన్సిటీ అంటే డెన్సిటీ ఆఫ్ ఆబ్జెక్ట్ బై డెన్సిటీ ఆఫ్ వాటర్. సో అక్కడ డెన్సిటీ ఇక్కడ డెన్సిటీ. సో డెన్సిటీకి పైన డైమెన్షనల్ ఫార్ములా ఏంటి? డెన్సిటీ మీన్స్ మాస్ బై వాల్యూమ్ కాబట్టి ml పవర్ -3 బై డెన్సిటీ ఆఫ్ వాటర్ అంటే కూడా అప్పుడు కూడా ml పవర్ -3 both get cancel. It is m0 l0 t0. So this is the dimensional formula of relative density. Here this is the multi-correct answer. Question means more than one options will be right. That's why 0 for length, right? 0 for time, right? 1 for mass అంటున్నాడు కానీ 0 for mass కదా, కాబట్టి కాదు. 3 for length అని చెప్పాడు, కాదు. సో 2 and 3 are right answers. Got it? Note down. Skip to the next question. ఈ వర్క్షీట్ చాలా ఈజీ క్వశ్చన్. ఈ వర్క్షీట్ కాబట్టి కొంచెం స్పీడ్గా లాగిస్తున్నాను. ఎక్కడైనా కొంచెం డెరివేషన్స్ ఎక్కువ వచ్చేటప్పుడు స్లోగా చెప్తానండి, కంగారేం లేదు. నెక్స్ట్ ఇది దిస్. విచ్ ఆఫ్ ద ఫాలోయింగ్ క్వాంటిటీస్ హ్యావ్ ద సేమ్ డైమెన్షన్స్ ఇన్ టైమ్ హీఈస్ ఆస్కింగ్. ఇది కూడా మల్టీ కరెక్టే. ఒకసారి టైం యొక్క డైమెన్షన్స్ ఎలా ఉండాలి? సేమ్ డైమెన్షన్స్ ఇన్ టైం అంటున్నాడు. ఒక్కొక్క దాని యొక్క డైమెన్షన్ ఫార్ములా రాద్దాం. రాసిన తర్వాత టైంకి ఎవరెవరికి ఈక్వల్గానో చెక్ చేద్దాం. ఫర్ ద ఫస్ట్ వన్, ఫర్ ద యాక్సలరేషన్ ఆఫ్ ద డైమెన్షన్స్ ఆర్ వాట్? lt పవర్ -2. ఫోర్స్ అంటే m into a కాబట్టి ml పవర్ -2. దిస్ ఫర్ ఫోర్స్. అండ్ వెలాసిటీ ఏంటండి? డిస్ప్లేస్మెంట్ బై టైమ్ మీన్స్ lt పవర్ -1. వర్క్ ఇప్పుడే డెరైవ్ చేసాం, కొన్ని గుర్తుపెట్టేసుకోండి. ml² t పవర్ -2. ఇక్కడ ఏంటి అడిగాడు క్వశ్చన్? సేమ్ డైమెన్షన్స్ ఫర్ టైమ్ హీస్ ఆస్కింగ్. ఇక్కడ చూస్తే t పవర్ -2 -2. సో -2 1 2 3. దీస్ ఆర్ హ్యావింగ్ సేమ్ డైమెన్షన్స్. వేర్ ఇస్ వెలాసిటీ హ్యావింగ్ -1 కాబట్టి ఇది తప్ప మిగిలిన 3 కూడా టైంకి సేమ్ డైమెన్షన్సే ఉన్నాయి. దిస్ ఇస్ అవర్ ఆన్సర్. నెక్స్ట్ గో టు ద 10th క్వశ్చన్. చూస్ ద కరెక్ట్ స్టేట్మెంట్. ఇన్ ఫోర్స్ మాస్ హ్యావ్ డైమెన్షన్స్ ఆఫ్ 1 హీ సెయింగ్. సో ఫోర్స్ యొక్క డైమెన్షన్ ఫార్ములా రాద్దాం. ఇవంతా ఒకటేనండి. డైమెన్షన్ ఫార్ములా మీకు గుర్తుంటే అన్నీ వచ్చేసినట్టే. అసలు డైమెన్షన్ ఫార్ములా అయితే నేను గుర్తుపెట్టుకోను. ప్రతిసారి కూడా ఫార్ములా గుర్తుపెట్టుకుంటాను, మైండ్లో క్యాలిక్యులేషన్ చేసేసి ఆన్సర్ రాసేస్తాను. ఫోర్స్ అంటే m into a ఏంటంటే వెలాసిటీ బై టైం, వెలాసిటీ అంటే డిస్ప్లేస్మెంట్ బై టైం. ఇలా వెళ్ళామంటే ఫోర్స్ ml t పవర్ -2 m into a కాబట్టి. ఇన్ ఫోర్స్ లెంత్ హ్యావ్ డైమెన్షన్స్ ఆఫ్ 1. ఇన్ ఫోర్స్ టైమ్ హ్యావ్ డైమెన్షన్స్ ఆఫ్ 2. ఇన్ ఫోర్స్ డైమెన్షన్స్ ఆఫ్ టైమ్ హ్యావ్ డైమెన్షన్స్ ఆఫ్ 1 అంటున్నాడు. చూసేద్దాం. ఇన్ ఫోర్స్ మాస్ హ్యావ్ డైమెన్షన్స్ ఆఫ్ 1. మాస్ హ్యావ్ డైమెన్షన్స్ 1 కదా, రైట్. ఇన్ ఫోర్స్ లెంత్ హ్యావ్ డైమెన్షన్స్ ఆఫ్ 1. లెంత్ కూడా 1 కదా, రైట్. ఇన్ ఫోర్స్ టైమ్ హ్యావ్ డైమెన్షన్స్ ఆఫ్ 2. టైమ్ డైమెన్షన్ -2 బట్ హీ సెయింగ్ ద డైమెన్షన్స్ ఆఫ్ 2 కాబట్టి ఇది కాదు. ఇన్ ఫోర్స్ టైమ్ హ్యావ్ డైమెన్షన్స్ ఆఫ్ 1 కాదు. ఇదే కనుక ఇక్కడ ఇన్ ఫోర్స్ టైమ్ హ్యావ్ డైమెన్షన్స్ ఆఫ్ -2 అన్నాడు అనుకోండి, అప్పుడు రైట్. కాబట్టి ఇక్కడ నెగిటివ్ అనే విషయం చెప్పకపోవడం వల్ల మాత్రమే ఇది సెలెక్ట్ అవ్వలేదు. 1 and 2 ఆర్ రైట్ ఆన్సర్స్. నెక్స్ట్ చూస్ ద కరెక్ట్ స్టేట్మెంట్ ఆర్ స్టేట్మెంట్స్. ఇది మల్టీ కాబట్టి ఒకటైనా ఉండొచ్చు, ఎక్కువైనా ఉండొచ్చు. చూద్దాం. ఇన్ థ్రస్ట్ మాస్ హ్యావ్ డైమెన్షన్స్ ఆఫ్ 1. సో ఇక్కడంతా థ్రస్ట్ గురించి ఇచ్చాడు కాబట్టి అసలు థ్రస్ట్ అంటే ఏంటో చూద్దాం. థ్రస్ట్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ ప్రెషర్. థ్రస్ట్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ అనదర్ ఫార్మ్ ఆఫ్ ప్రెషర్. కాబట్టి ప్రెషర్ ఈక్వల్ టు వాట్? ఫోర్స్ బై ఏరియా. వేర్ ఫోర్స్ మీన్స్ ml t పవర్ -2 బై ఏరియా మీన్స్ వాట్? లెంత్ ఇంటూ బ్రెడ్త్ మీన్స్ l² విచ్ ఇస్ నథింగ్ బట్ ml పవర్ -1 t పవర్ -2. హెన్స్ యూ కెన్ చెక్ నౌ. ఇన్ థ్రస్ట్ మాస్ హ్యావ్ డైమెన్షన్స్ ఆఫ్ 1. మాస్ హ్యావ్ డైమెన్షన్స్ ఆఫ్ 1, రైట్ ఆన్సర్. Length have dimensions of 1. It is -1. So wrong answer. Time have dimensions of -2. He said, see here he expressed -2. In thrust time have dimensions of -2. So this is right answer. In thrust time has dimensions of -1. So it's wrong answer. So you have to bubble 1 and 3 in the exam OMR sheet. Got it? Next, let us see the statements. Statement 1. Dimensions of length in volume is 3 he is saying. Volume యొక్క dimensions ఏమవుతాయి? ml power -3. But he said that it is 3. So statement 1 is wrong. Dimensions of physical quantity are the exponents to which the fundamental units are to be raised to get 1 unit of physical quantity. So this is the statement of dimension. So dimensions అంటే అర్థం ఏంటి? ఆ పవర్స్నే మనం డైమెన్షన్స్ అని చెప్తాము. సో దట్ వీ గెట్ ఎనీ అదర్ ఫండమెంటల్ ఆర్ డెరైవ్డ్ ఫిజికల్ క్వాంటిటీ. కాబట్టి
ఆ పవర్స్ని ఎట్లా మారిస్తే మనకి ఇంకొక డెరివేటివ్ ఫిజికల్ క్వాంటిటీ వచ్చిందో ఆ పవర్సే మన డైమెన్షన్ చెప్తాం. దట్స్ ట్రూ, మనం ఇప్పుడు చెప్పుకున్నాం సినాప్సిస్లో. సో ఇక్కడ చెప్పిన స్టేట్మెంట్ అనేది కరెక్టే. సో బోత్ ద స్టేట్మెంట్స్ ఆర్ ట్రూ, రాంగ్, ఎందుకంటే ఫస్ట్ రాంగ్ అయింది. బోత్ ద స్టేట్మెంట్స్ ఆర్ ఫాల్స్, కాదు, ఎందుకంటే రెండోది కరెక్ట్. స్టేట్మెంట్ 1 ఈజ్ ట్రూ, కాదు, స్టేట్మెంట్ 1 ఈజ్ ఫాల్స్, స్టేట్మెంట్ 2 ఈజ్ ట్రూ. సో దిస్ అవర్ రైట్ ఆన్సర్. Got it? Very good. Next question. Plane angle is a dimensionless quantity. So just now we have discussed plane angle means angle theta is equal to what? Arc by length. So angle, plane angle is a dimensionless quantity. This is correct. All unitless quantities are dimensionless is saying. ఆల్ యూనిట్లెస్ క్వాంటిటీస్ ఆర్ డైమెన్షన్లెస్. అంటే ఏదైనా ఒక క్వాంటిటీ కనుక యూనిట్ లేదు అంటే ఇంక దాని డైమెన్షన్ లేదు అంటున్నాడు. సో దిస్ ఈజ్ ట్రూ. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఎనీ క్వాంటిటీ మీరు తీసుకునే సార్ దానికి యూనిట్ లేదంటే మాత్రం డైమెన్షన్ అనేది ఉండదు, కానీ డైమెన్షన్ లేదు అంటే యూనిట్ ఉండొచ్చు. సో ఇది ఒక సైడే కరెక్ట్. యూనిట్ లేదు అంటే డెఫినెట్గా డైమెన్షన్స్ ఉండవు, కానీ డైమెన్షన్స్ లేదంటే కూడా అన్నప్పుడు మాత్రం యూనిట్ ఉండొచ్చు. అది మాత్రం గుర్తుపెట్టుకోండి. సో మీరు ఏ క్వాంటిటీ కైనా సరే తీసుకుంటే ఏదైనా క్వాంటిటీ యూనిట్ లేదు అంటే దానికి ఖచ్చితంగా డైమెన్షన్స్ ఉండవు. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇంతకుముందే చెప్పుకున్నాం, కోఎఫిషియంట్ ఆఫ్ ఫ్రాక్షన్ తీసుకున్నాం అనుకోండి, చెప్పాను కదా దానికి యూనిట్ లేదు, డైమెన్షన్స్ కూడా లేవు. అలాగే మీరు ఏ క్వాంటిటీ తీసుకుని సరే యూనిట్ లేదు అంటే ఖచ్చితంగా డైమెన్షన్స్ ఉండవు. ఎందుకంటే యూనిట్ లేదంటే అర్థం ఏంటి, పైన క్వాంటిటీ కింద క్వాంటిటీ సేమ్ అనమాట. యూనిట్ లేదంటే అర్థం ఏంటి, పైన వేసుకున్న న్యూమరేటర్ డినామినేటర్లో సేమ్ క్వాంటిటీస్ ఉన్నాయి, సేమ్ ఫండమెంటల్ ఫిజికల్ క్వాంటిటీస్ ఉన్నాయి, రెండు క్యాన్సిల్ అయిపోయాయి. ఎప్పుడైతే రెండు క్యాన్సిల్ అయిపోయినాయో యూనిట్ లేదు. ఎప్పుడైతే యూనిట్ లేదో మనకి డైమెన్షన్స్ కూడా ఉండవు. సరేనా? మీకు యాక్చువల్గా పవర్కి డైమెన్షన్ ఫార్ములే తెలిస్తే ఈ క్వశ్చన్కి ఆన్సర్ వస్తుంది, కానీ ఈ చాప్టర్ మీరు చదివేటప్పటికి పవర్ అంటే మీకేంటి తెలియదు కాబట్టి, పవర్ యొక్క ఫార్ములా మీకు తెలియకపోవచ్చు కాబట్టి పైన మనం పవర్ యొక్క ఫార్ములా కూడా ఇవ్వడం జరిగింది. సో పవర్ యొక్క ఫార్ములాతో బేస్ చేసుకొని మీరు డైమెన్షన్స్ ఆఫ్ మాస్ ఇన్ పవర్ అనేది చెప్పవచ్చు. సో పవర్ ఫార్ములా ఏంటి ఇచ్చాం, వర్క్ డన్ బై టైం అని చెప్పాం. వర్క్కి ఇప్పుడే డైమెన్షన్ ఫార్ములా డెరైవ్ చేసి చూపించాను, మరలా చెప్తే మీకు బోర్ కొడుతుంది కాబట్టి నేను చెప్పను. సో వాట్ ఈస్ ద ఫార్ములా, డైమెన్షన్ ఫార్ములా ఫర్ వర్క్, m L² T⁻⁻2 బై T ఇట్సెల్ఫ్. సో క్యాన్సిల్ చేస్తే ఏమవుతుందండి, m L² T⁻, దిస్ -2 గోస్ అప్ అండ్ ఇట్స్ -3. మనకేమడిగాడు ఇక్కడ, డైమెన్షన్స్ ఆఫ్ మాస్ ఇన్ పవర్ ఈజ్ హౌ మచ్, 1. సో 1 ఈజ్ రైట్ ఆన్సర్. ఇదే క్వశ్చన్ నేను ఇంకోలా అడిగాను అనుకోండి, అప్పుడు ఎలా అవుతుందో చెప్పండి. వాట్ ఆర్ ద డైమెన్షన్స్ ఆఫ్ టైమ్ ఇన్ పవర్ అంటే -3. వాట్ ఆర్ ద డైమెన్షన్స్ ఆఫ్ లెంత్ ఇన్ పవర్ అంటే 2 అవుతుంది. నెక్స్ట్ డైమెన్షన్స్ ఆఫ్ లెంత్ ఇన్ పవర్ ఈజ్, సో ఇప్పుడే మనం చెప్పుకున్నాం, అదే క్వశ్చన్ ఇక్కడ అడిగాడు. సో డైమెన్షన్స్ ఆఫ్ లెంత్ ఇన్ పవర్ 2 కదా. సో ద ఆన్సర్ ఈజ్ 2. నెక్స్ట్ క్వశ్చన్, డైమెన్షన్స్ ఆఫ్ టైమ్ ఇన్ పవర్ ఈజ్, సో డైమెన్షన్స్ ఆఫ్ టైమ్ ఏమొచ్చింది ఇక్కడ, -3 ఉంది కదా. సో ద ఆన్సర్ ఈజ్ -3 ఇస్ రైట్ ఆన్సర్. వెరీ గుడ్. నెక్స్ట్ క్వశ్చన్, ఇన్ ఎ కంట్రీ పీపుల్ ఫాలో దేర్ ఓన్ సిస్టమ్ ఆఫ్ యూనిట్స్ కాల్డ్ ఎడ్యుహంట్ సిస్టమ్. ఒక కంట్రీలో ఎడ్యుహంట్ సిస్టమ్ అనేది ఉందంట, మీకు తెలుసు కదా, ఎస్ఐ సిస్టమ్, సిజిఎస్ సిస్టమ్, ఎంకే సిస్టమ్, కానీ ఒక కంట్రీలో ఎడ్యుహంట్ సిస్టమ్ని వాడుతున్నారు. ఇన్ విచ్ దే టేక్ ఎ సెట్ ఆఫ్ క్వాంటిటీస్ ఫోర్స్, లెంత్, టైమ్ యాజ్ ఫండమెంటల్ క్వాంటిటీస్. వాళ్ళ ఇష్టం అది, మనం ఏం చేయలేం. అక్కడ వాళ్ళు ఫోర్స్ని, లెంత్ని, టైమ్ని ఫండమెంటల్ క్వాంటిటీస్గా తీసుకున్నారనమాట. ఇలా తీసుకోవచ్చు. అండ్ ద రిమైనింగ్ ఫిజికల్ క్వాంటిటీస్ ఆర్ డెరైవ్డ్. మిగిలినవన్నీ కూడా డెరైవ్డ్ ఫిజికల్ క్వాంటిటీస్ కింద తీసేసుకున్నారు. లెంత్, ఫోర్స్, టైం మాత్రమే ఫండమెంటల్ ఫిజికల్ క్వాంటిటీస్ అంట, మిగిలినవన్నీ కూడా డెరైవ్డ్ ఫిజికల్ క్వాంటిటీసే. ఇప్పుడు ఏమిటి క్వశ్చన్ ఏంటైతే చూద్దాం. ఇన్ దిస్ న్యూ సిస్టమ్ మాస్ ఈజ్, మరి ఫోర్స్, లెంత్, టైం మాత్రమే ఫండమెంటల్ ఫిజికల్ క్వాంటిటీస్ అయినప్పుడు మాస్ అనేది ఏంటిది, డెరైవ్డ్ ఫిజికల్ క్వాంటిటీ. కావాలంటే ఒకసారి చూద్దాం. F ఈజ్ ఈక్వల్ టు m ఇంటూ a, రైట్. సో ఎఫ్ అనేది ఫండమెంటల్ ఫిజికల్ క్వాంటిటీ, దీన్ని ఇంకా మనం ఏం చేయలేం. m అలాగనే ఉండండి. ఏ అంటే లెంత్ బై T⁻², L⁻². L, T అనేది ఫండమెంటల్ ఫిజికల్ క్వాంటిటీస్ కాబట్టి వీటిని ఇంకా మనం బ్రీఫ్గా చేయలేం, అక్కడతో అయిపోతుంది. ఫ్రమ్ దిస్ m ఈక్వల్ టు వాట్, F బై L⁻², మీన్స్ మాస్ కెన్ బి రిప్రజెంటెడ్ యాజ్ F ఇంటూ L⁻1 T². సో దిస్ ఈస్ ద ఫార్ములా ఫర్ మాస్ ఇన్ దట్ కంట్రీ. So mass is a derived physical quantity.
సో ఇన్ దిస్ న్యూ సిస్టమ్ మాస్ ఈజ్ ఏ derived quantity. నెక్స్ట్ డైమెన్షనల్ ఫార్ములా ఆఫ్ వాల్యూమ్ ఇన్ దిస్ సిస్టమ్ ఈజ్, సో లెంత్ అనేది మనకి ఎలాగో వాడు ఫండమెంటల్ ఫిజికల్ క్వాంటిటీ అని చెప్పాడు కాబట్టి వాల్యూమ్ అనేది ఏమవుతుంది, లెంత్ ఇంటూ బ్రెడ్త్ ఇంటూ హైట్ మీన్స్ ఎల్ ఇంటూ ఎల్ విచ్ ఇస్ నథింగ్ బట్ ఎల్ క్యూబ్. నెక్స్ట్ డైమెన్షనల్ ఫార్ములా ఆఫ్ వెలాసిటీ ఇన్ దిస్ న్యూ సిస్టమ్ ఈజ్, వెలాసిటీ ఈజ్ ఈక్వల్ టు L/T కదా, సో L⁻⁻⁻⁻⁻. ఈ సిస్టంలో మనకేం చెప్పాడు, లెంత్ టైం రెండు కూడా ఫండమెంటలే కాబట్టి వీటిని ఇంకా మనం ఫర్దర్గా డివైడ్ చేయాల్సిన అవసరం లేదు. సో L⁻⁻⁻⁻⁻ ఈజ్ అవర్ derived ఫిజికల్ క్వాంటిటీ అండ్ ఇట్స్ డైమెన్షనల్ ఫార్ములా ఈజ్ దిస్. వెరీ గుడ్. నెక్స్ట్ దిస్ ఈజ్ ఎ ఫ్రెష్ క్వశ్చన్ అగైన్. మళ్ళీ ఇంతకుముందు క్వశ్చన్కి ఈ క్వశ్చన్కి మనకు సంబంధం లేదు. ఇక్కడ మళ్ళీ ఫ్రెష్గా చెప్పాడు మాస్, ఇక్కడ డైమెన్షనల్ ఫార్ములా అంటున్నాడు, ఇది థీటా అండి. ఇది మ్యాచింగ్. మాస్ అంటే m, లెంత్ అంటే L, ఎలక్ట్రిక్ కరెంట్ అంటే I, థర్మోమెట్రిక్ టెంపరేచర్ అంటే థీటా. మ్యాచ్ ద క్వాంటిటీ విత్ ద అప్రోప్రియేట్ డైమెన్షన్స్ ఆఫ్ మాస్, లెంత్, టైం. ఏరియా L², వెర్ ఇస్ L²? ఇందులో లేదు. యాంగులర్ వెలాసిటీ, యాంగులర్ వెలాసిటీ అంటే ఒమేగాతో రిప్రజెంట్ చేస్తామండి. ఒమేగా ఈజ్ ఈక్వల్ టు θ/t అనమాట. థీటాకి డైమెన్షన్ ఫార్ములా లేదు కదా, కాబట్టి ఇట్ హ్యాస్ నో డైమెన్షన్స్ బై t మీన్స్ ఇట్స్ నథింగ్ బట్ t ఇన్వర్స్. సో ద డైమెన్షన్ ఫార్ములా ఫర్ యాంగులర్ వెలాసిటీ ఈజ్ t ఇన్వర్స్. ఫ్రీక్వెన్సీ, ఫ్రీక్వెన్సీ అంటే అర్థం ఏంటి మీకు ఇక్కడ తెలియపోవచ్చు. ద రెసిప్రోకల్ ఆఫ్ టైం పీరియడ్ ఈజ్ కాల్డ్ as ఫ్రీక్వెన్సీ విచ్ ఇస్ నథింగ్ బట్ T⁻⁻⁻⁻. ఈ యూనిట్స్ అండ్ డైమెన్షన్స్ అనేది చాలా ఇబ్బంది అండి, ఎందుకంటే ప్రతి చాప్టర్తో లింక్ అప్ అయి ఉంటుందన్నమాట ఇది. కాబట్టి చాలా విషయాలు మీకు ఇప్పుడు తెలియని కూడా కొన్నిసార్లు ప్రస్తావించాల్సి వస్తుంది. యాంగిల్ థీటా హ్యాస్ నో డైమెన్షన్స్ అని ఇప్పుడే చెప్పాం, L⁻0. అలాగే చెప్పవచ్చు ఇంకోటి కూడా, యాంగిల్కి మాస్ యాంగిల్ అయినప్పటికీ m⁻0 చెప్పొచ్చు, T⁻−0 ఉందండి, ఇది కాదు కాబట్టి ఇట్లా చెప్పొచ్చు. గాట్ ఇట్. డైమెన్షన్స్ ఆఫ్ మాస్ ఇన్ వర్క్ ఈస్, ఇది మీరే చెప్పొచ్చు. మాస్ గురించి చెప్పుకున్నాం కదా, వర్క్ అంటే mL² T⁻−2 కాబట్టి ద డైమెన్షన్స్ ఆఫ్ మాస్ ఇన్ వర్క్ ఈజ్ 1. ద ఆన్సర్ ఈజ్ 1. దట్స్ ఇట్. సో దిస్ ద ఎండ్ ఆఫ్ ద వర్క్షీట్ నెంబర్ 1. నెక్స్ట్ మరలా మనం సినాప్సిస్ చెప్పుకుంటాం. ఆ సినాప్సిస్ తర్వాత వర్క్షీట్ 2ని చెప్తాం. సినాప్సిస్ 2 మీరు చదివిన తర్వాత వర్క్షీట్ 2 ప్రాక్టీస్ మీ అంతా మీరుగానే చేసి రానప్పుడు మాత్రమే నా యొక్క సొల్యూషన్స్ని చూడండి. నేనైతే అందరు స్టూడెంట్స్ని దృష్టిలో పెట్టుకుని అన్నీ చెప్పేస్తాను, కానీ మీరు అన్నిటినీ చూడొద్దు, సరేనా? సీ ఇన్ ద నెక్స్ట్ క్లాస్.